حقیقت کو جٹلانے والے خود کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی سر درد ہوتے ہیں۔ تو آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ میں کسی کام کے سلسلے میں لاہور جا رہا تھا۔ راولپنڈی پیڑ بدائی اڈے سے ڈرائیور بس میں سوار ہوا۔ بس مسافروں سے کچا کچ بھری پڑی تھی۔ اتفاق سے جو سیٹ مجھے ملی وہ شیشے کے ساتھ والی سیٹ تھی۔ میری بغلی سیٹ پر ایک ایسا مکروہ شکل کا شخص بیٹھا ہوا تھا جس کو نگاہ بھر کر دیکھنے سے کراہیت کا احساس اجاگر ہوتا تھا۔ واضح قطع سے کوئی جرائم پیشہ محسوس ہوتا تھا۔ میں نے اس کی جانب متوجہ ہونے کی بجائے شیشے سے باہر کی جانب دیکھنا شروع کر دیا۔ لمحہ بلمحہ بدلتے نظارے نگاہ دل کو تقویت دے رہے تھے۔ آپ کو کہیں دیکھا ہے؟ اس شخص نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ جی کہاں دیکھا ہے آپ نے مجھے؟ میں نے حیرت بھرے انداز میں پوچھا۔ آپ راولپنڈی میں ملازم تو نہیں؟ اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ نہیں، میرا اس محکمے سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نے اسے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ ٹال دیا۔ چند لمحوں کے بعد اس نے اپنی جیب سے قیمتی سگریٹ نکالی اور مجھے آفر کرتے ہوئے بولا، آپ لیں گے کیا؟ جی نہیں، میں نے نرمی سے کہا۔ میں سگریٹ نہیں پیتا۔ بس اپنے مخصوص انداز میں دھول اڑاتی ہوئی سڑک کا سینہ چیرتی ہوئی لاہور کی جانب گامزن تھی۔ تھوڑی دیر کے سفر کے بعد مجھے کچھ اکتاہٹ محسوس ہوئی تو میں نے شیشے پر پردہ ڈال دیا۔ تھکاوٹ میرے اعصاب پر ہیوی ہونے لگی اور میں اونگنے لگا۔ اچانک شور سے میری آنکھیں کھل گئی۔ اگلی سیٹوں پر بیٹھا ایک مسافر کرا رہا تھا۔ ڈرائیور نے زوردار آواز کے ساتھ بریک لگا کر بس کو روک دیا۔ ان بزرگوں کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، ایک مسافر چلا کر بولا۔ پوری بس میں خلبلی مچ گئی۔ میں بھی ہڑبڑا کر اٹھا اور دوسرے مسافروں کی طرح میں بھی اپنی سیٹ سے اٹھ کر اس مسافر کے پاس پہنچا تو وہ بیچارہ دل کے دورے کی وجہ سے ساحل پر پڑی بے یارو مددگار مچھلی کی مانند تڑپ رہا تھا۔ اب کیا کیا جائے؟ ڈرائیور نے گھبراہٹ کے عالم میں سب مسافروں کی طرف سوالیہ انداز سے دیکھ کر پوچھا۔ ٹھہرو، میں اس کی زبان کے نیچے گولی رکھتا ہوں۔ میرے ساتھ بیٹھے شخص نے کہا۔ میرے پاس یہ گولی موجود ہے۔ وہ مجھ سے پہلے اس مسافر کے پاس پہنچ چکا تھا۔ اس نے میری طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا کہ فوری طور پر میرے ہینڈ بیگ کی جیب سے دوائیوں کا ڈبہ نکالو۔ میں نے بجلی کی ماند لپک کر اس دستی بیگ سے رنگ برنگی دوائیوں کا ڈبہ نکالا اور اس کو دے دیا۔ اس نے فوری طور پر ایک گولی جٹ پٹ اس مسافر کی زبان تلے رکھ دی۔ لمحوں میں تڑپتا شخص اس طرح پرسکون ہو گیا جیسے کوئی بات ہوئی ہی نہ تھی۔ شکریہ بھائی، تم میرے لیے کسی فرشتے سے کم نہیں ہو۔ اس مسافر نے عاجزانہ طور پر اس کا شکریہ ادا کیا۔ آج تو واقعی میں مر چلا تھا۔ تم نے تو مجھے موت کے منہ سے نکال لیا ہے۔ میں اسے کیا سمجھ رہا تھا اور وہ کیا نکلا؟ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا۔ وہ تو فرشتہ تھا۔ میں نے اپنے دماغ سے شرمندگی کا بوجھ ہٹانے کی خاطر اس کے قریب ہو گیا اور اس سے قدرے شرمندگی سے معذرت کرتے ہوئے کہا، مجھے میرے گزشتہ رویے کی معافی دے دیں۔ میں نے اچھا پڑوسی ہونے کا ثبوت نہیں دیا۔ نہیں، آپ نے بہت اچھا کیا، اس نے برا منائے بغیر کہا۔ آج کل ویسے بھی حالات خراب ہیں۔ چوری چکاری نوسر بازی عام ہے۔ گنڈے بدماش لوگ عام سادہ لو مسافروں کے روپ میں شریف لوگوں کو بسوں گاڑیوں میں لوٹ لیتے ہیں۔ بات سے بات نکلتی رہی۔ میں نے اپنے تعارف کے بعد اس سے پوچھا کہ آپ لاہور کس غرض سے جا رہے ہیں؟ میرے سوال پر اس نے چونک کر جرجری لی اور اپنی آنکھوں میں آتے آنسوؤں کے آگے باندھنے کی کوشش کرنے لگا۔ کیا بتاؤں بھائی، اس نے بھیگی آواز میں کہا، بڑی مشکل میں پھنسا ہوا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں۔ میں نے معذرت طلب لہجے میں کہا، میں نے آپ کو دکھی کر دیا ہے۔ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ اس نے اپنی پلکوں پر آئے ہوئے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے کہا، بس آدھے گھنٹے کے لیے کھاریاں کے مقام پر سستانے کے لیے روکی گئی۔ اس نے پہلے وہاں نماز پڑھی اور بعد میں ہم دونوں نے ڈرائیوروں کے مخصوص ہوٹل میں کھانا کھایا۔ میرے بے حد انکار کے باوجود اس نے کھانے کا بل دیا۔ مختصر وقفے کے بعد بس دوبارہ چلی تو ہم دونوں آپس میں اس طرح گل مل گئے جیسے ہمارے درمیان برسوں پرانی جان پہچان ہے۔ میں نے اس بے تکلفی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے خریدنے کی کوشش کی کہ اسے ایسا کیا غم آ پڑا ہے جو وہ اتنا جوان مرد ہونے کے باوجود اب دیدہ ہو رہا ہے۔ آپ کو دیکھ کر اور باتیں کر کے یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ بہت دکھی ہیں۔ انسان ہی انسان کا دوست ہوتا ہے اور کسی کو اپنا دکھ کہہ دینے سے غم کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ کیا آپ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کریں گے؟ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے کسی کام آ سکوں۔
میں نے شرمندگی کا ازالہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہا، جیسے کہیں کھو سا گیا ہو۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ پوچھتا، وہ خود اپنے اندر لپٹی کہانی شروع کرتے ہوئے بولا، میرا نام فیضان رسان ہے اور میں گجر خان میں آرٹ کا کام کرتا ہوں۔ ایک وقت تھا کہ ہم بڑے خوشحال اور پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ میرا باپ ایک بہت پرانا آڑتی تھا اور دوسرا ہمارا کنبہ صرف 2 بچوں یعنی میں اور میرے بھائی اسد پر مشتمل تھا۔ ماں کا کچھ عرصہ قبل ایک بڑی بیماری کی وجہ سے انتقال ہو گیا تھا۔ گھر میں معاشی سودگی خوشحالی کا راج تھا۔ میں میڈیکل کا طالب علم تھا، جبکہ چھوٹا بھائی باپ کی دکان پر ان کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ مجھے کاروباری معاملات میں دلچسپی نہ تھی۔ وقت کا پہیہ اپنی رفتار کے ساتھ چل رہا تھا کہ اچانک ہماری تقدیر کی کشتی نے ایسا بھیانک انداز میں پلٹا کھایا کہ ہم سب اچانک مشکلات کے سمندر میں ڈوبتے چلے گئے۔ ہوا یوں کہ والد صاحب کو ڈاکٹر نے کینسر بتا دیا۔ مرض کی آخری سٹیج پر ان کے علاج پر کثیر سرمایہ خرچ ہوا۔ بھائی جو دکان پر کام کرتا تھا وہ اتنا تجربے کار اور چلاک نہ تھا کہ وہ کاروباری اونچ نیچ کو سنبھال پاتا، اس لیے کاروبار میں حد سے زیادہ نقصان ہو گیا۔ اللہ اللہ کر کے والد صاحب کی زندگی ہچکولے کھاتی ہوئی بچ تو گئی، لیکن ہم کاروباری طور پر تباہ ہو گئے۔ اب ہمیں نئے کینسر کا سامنا تھا۔ یہ تھا سود خوروں کا قرض جو ہمیں ذہنی طور پر دیمک کی مانند تباہ و برباد کر رہا تھا۔ میں نے مجبوراً میڈیکل کی تعلیم چھوڑ دی اور اپنے خاندان کو غربت سے نکالنے کے لیے ملازمت کی تلاش شروع کر دی، مگر تنخواہ نہایت ہی کم ملتی تھی۔ ایک دن والد صاحب کے قریبی دوست بہت عرصہ بعد ہمارے گھر اپنی فیملی کے ساتھ آئے۔ ان کے ساتھ ان کا بیٹا علی اور بیٹی فائزہ تھی۔ وہ دراصل مری گھومنے آئے تھے۔ ان کی فیملی قدرے ماڈرن تھی۔ فیضہ اگرچہ شکل و صورت کی زیادہ خوبصورت نہیں تھی، لیکن دولت کی چمک اور میک اپ نے اسے جزوی طور پر خوبصورت بنایا ہوا تھا۔ بٹ صاحب ملتان میں کافی جائیداد کے مالک تھے۔ سچی بات ہے، والد صاحب کی رال ان کی جائیداد پر ٹپک رہی تھی۔ حالات اور وقت کے تقاضوں نے والد صاحب کے دل میں لالچ کا ارتاش پیدا کر دیا تھا۔ انہوں نے موقع محل کی نزاکت کو بانپتے ہوئے وقت سے فائدہ اٹھایا۔ کیوں نہ ہم اپنی دوستی کو رشتہ داری میں بدل دیں۔ والد صاحب نے ایک دن موقع پا کر بٹ صاحب سے کہا، دیکھو میری بیٹی آزاد ماحول میں رہتی ہے اور ذرا ماڈرن ہے۔ بٹ صاحب نے کہا، آپ کے گھر کا ماحول ذرا گٹا گٹا سا ہے، کیا آپ اس صورتحال میں میری بیٹی قبول کریں گے؟ والد صاحب نے فوراً ان کی ہر بات مان لی۔ بٹ صاحب کو سوچنے کے بعد ان شرائط پر مان گئے کہ فیضہ کی شادی اسد کے ساتھ ہوگی اور وہ گھر دماد بن کر رہے گا۔ اس کی انہوں نے یہ دلیل دی کہ وہ بیٹی کو اپنے سے دور نہیں کرنا چاہتے۔ اس کے علاوہ مجھے ایسے ایماندار شخص کی ضرورت ہے جو میری جائیداد کی دیکھ بھال اور کرایہ داری وغیرہ کے کام سنبھال لے۔ باپ بیٹیاں رخصت کرتے ہیں، ہمارے ابا جان نے بیٹا ملتان رخصت کر دیا۔ ہم سب بہت خوش تھے، ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہماری بہت بڑی لاٹری نکل آئی ہو۔ بے انتہا دولت اور روشن مستقبل ہمارے سامنے غلام بنا ہاتھ باندھے نظر آتا تھا۔ بھائی نے ملتان سے باری رقم ہمیں بیچنا شروع کر دی۔ اس سے ہمارے بگڑے معاشی مسائل حل ہونے لگے۔ سود خوروں کا قرض اترا، دکان کی نسبتی ختم ہوئی، اسے دوبارہ آباد کیا۔ میں نے پھر سے میڈیکل کالج میں تعلیم کا سلسلہ شروع کیا۔ نظر آ رہا تھا کہ ابا کی جانب سے دی گئی بھائی کی قربانی اپنا رنگ دکھا رہی ہے، لیکن ہماری خوشیاں نمک کی اس ڈلی کی ماند ثابت ہوئی جو کہ پانی میں مل کر گل جاتی ہے۔ ایک دن ہمیں خبر ملی کہ اسد نے فیضہ بابی کو قتل کر دیا ہے۔ پاؤں تلے سے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں اور ابا فی الفور ملتان روانہ ہوئے۔ اطلاع صحیح تھی، اسد حوالات میں بند بدحالی کی تصویر بنا ہوا تھا، دل پھٹنے کو آ رہا تھا۔ ابا نے فیضہ کے قتل کی وجہ پوچھی تو وہ پھٹ پڑا، ابا تم نے میری شادی نہیں کی تھی بلکہ مجھے سلگتے ہوئے کولوں پر ننگے پاؤں کھڑا کر دیا تھا۔ اسد بھائی نے غصے سے کہا، فائزہ ایک بدکار عورت ثابت ہوئی۔ اس کے کئی عاشق تھے جن میں زیادہ تر اونچے خاندان کے بگڑے نوجوان تھے۔ میں تو اس کا برائے نام شوہر تھا۔ میرے پاس دولت کی کمی تو نہ تھی، لیکن بغیرتی کا احساس سانپ کی طرح ڈس رہا تھا۔ وہ مجھے جوتی کی نوک پر رکھتی تھی۔ میں اپنی بے بسی اور اس کی طاقت دے کر روز جیتا مرتا تھا۔ ایک دن تو حد سے آگے نکل گئی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ شراب کے نشے میں اپنے ایک عاشق کی باہوں میں جھولتی ہوئی آئی۔ میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے اسے ڈانٹا تو اس نے الٹا میرے منہ پر تھوکتے ہوئے کہا کہ 2 کوڑی کے انسان، تمہاری یہ ہمت
बस फिर क्या था, मैंने तैश में आकर इसका गला घोंटकर इसे हमेशा की नींद सुला दिया और फिर इसके आशिक पर भी वार किया, लेकिन वो जख्मी होकर भाग गया। मेरे भाई के ससुर बड़े असरो सरूर के मालिक थे। इन्होंने दौलत के जोर पर कानून और पुलिस को अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल किया। हमने भी भाई की पैरवाई अच्छे वकील से करवाई, लेकिन बिल आखिर जीत दौलत की हुई। हम केस हार गए, भाई को मौत की सजा हो गई। वालिद साहब में शायद अपनी जिंदगी में बेटे को फांसी के फंदे में लटकते देखने की सकत ना थी। भाई की अदालती मौत का हुक्मनामा वालिद साहब की कज़ा के सबब बन गया। मैं अकेला रह गया। एक बार फिर से मेरी मेडिकल की तालीम मुझसे छूट गई थी। शायद कुदरत को मेरा डॉक्टर बनना पसंद न था। अब भाई की सजाए मौत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से कन्फर्म हो चुकी थी। सदर पाकिस्तान के पास रहम की अपील की हुई है। अगर फैजा का बाप मेरे भाई को माफ कर दे तो असद को जिंदगी मिल सकती है। मैं भट्ट साहब के पास भाई की माफी के लिए गया। इन्होंने मुझे गालियां और धमकी दी और कहा कि हमारे घर से निकल जाओ, लेकिन मैं फिर भी बगैरत बनकर इनके पास रोजाना जाता हूँ और अपने भाई की जिंदगी की भीख मांगता हूँ। इसने रोते हुए कहा कि दुआ करो कि मेरा भाई किसी तरह बच जाए, लगता है लाहौर आने वाला है। मैंने चौंकर बस के शीशे से बाहर जाकर देखा। फैजान ने भी मायूसी के आलम में मेरी तरफ देखा और उदासी से कहा, यार मैंने आपका खुशगवार सफर अपनी दर्द भरी कहानी सुनाकर बदमजा कर दिया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने इसके दिल को बढ़ाते हुए कहा और इससे पूछा, आप लाहौर किस मकसद के लिए जा रहे हैं? मैं दरअसल एक आलम के पास जा रहा हूँ, वो तवीज वगैरह करता है। सुना है इसके तवीज गंडे बड़े काम करते हैं। मैं चाहता हूँ कि किसी तरीके से भट्ट साहब का दिल मोम हो जाए और वो मेरे भाई को अपनी बेटी का खून माफ कर दें। मैंने बहुत मुजारों दरवेशों की चौकटों के धक्के खाए हैं। बस खुदा मेरे भाई असद को फांसी के फंदे से बचा ले। फैजान ने बस की छत को अफसुर्दगी से घूरते हुए कहा, आप मेरी माने तो मेरी नजर में एक ऐसा आजमूदा शख्स मौजूद है जो तवीज धागा भी करता है और इसने बड़े बड़े लोगों के बिगड़े हुए काम अपने अमलियात की मदद से हल कर दिए हैं। मैंने इसको तसल्ली देने के अंदाज में तजवीज दी। आप कब पिंडी वापस आएंगे? इसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, जी मैं इंशाल्लाह चंद दिनों बाद पिंडी में होऊंगा। मैंने इसे जवाब दिया, भाई अगर आप मुझे इस आमिल से मिला दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी, बल्कि मुझ पर एहसान होगा। इसने इल्तिजा भरे लहजे में कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे खुशी होगी। मैंने कहा, आप जरूर आइए, आप मुझसे रवायती सफरी दोस्ती ना कीजिएगा। इसने मुझसे कहा। हम दोनों के दरमियान घर का एड्रेस मोबाइल नंबर का तबादला हुआ। बिल आखिर लाहौर आ गया। सब मुसाफिर बस से उतरे। वो मुझसे बगल गिर होते हुए बोला, आप जैसे ही पिंडी पहुँचे मुझे मोबाइल पर कॉल जरूर कीजिएगा। जब मैं पिंडी पहुंचा तो मैंने अपने वादे के मुताबिक मोबाइल फोन पर अपनी आमद के बारे में इससे आगाह कर दिया, मगर वो खिलाफे तवक्को अगले चंद घंटों में मेरे पास आ पहुंचा। तुम वाकई गैर रवाती दोस्त निकले। इसने मेरा शुक्रिया अदा करते हुए कहा, ये मेरा फर्ज था कि मैं आपकी मदद करूं। मैंने कहा, मेरा दिल व ज़मीर तो नहीं मानता कि मैं इन लोगों के पास जाऊं। इसने कहा, लेकिन मैं दिल की तसल्ली के लिए हर वो काम करूंगा जिससे मेरे भाई के बचने की उम्मीद हो। ये मेरा फर्ज था कि मैं आपकी मदद करूं। मेरा दिल और ज़मीर तो नहीं मानता कि मैं इन लोगों के पास जाऊं, लेकिन मैं दिल की तसल्ली के लिए हर वो काम करूंगा जिससे मेरे भाई के बचने की उम्मीद हो। मैं इसे एक शाह साहब जो के तवीज गंडे का काम भी करते थे, इनके पास ले गया। छोटा कद, स्याह काला रंग, तेल में चिपड़े हुए कंधों तक आए लंबे बाल और दोनों हाथों की पांचों उंगलियों में रंग बिरंगी पत्थरों और नगीनों की अंगूठियां पहने हुए थे। इनके इर्द गिर्द हाजतमंदों का रश था। हम भी इस रश का हिस्सा बन गए। आहिस्ता आहिस्ता रेंगते हुए हम भी आगे बढ़ते रहे। बिल आखिर बड़ी मुश्किल से इन तक रसाई का शर्फ हासिल हुआ। मैंने सबसे पहले सलाम दुआ के बाद शाह साहब से फैजान का पहले तारुफ करवाया, फिर इनका मसला बयान किया। इन्होंने कहा कि वो सबसे पहले इनके भाई के हाथों की लकीरें चेक करेंगे और फिर वो कोई अगला कदम उठाएंगे, यानी कोई तवीज गंडा देंगे। ये मुमकिन नहीं है क्योंकि मेरा भाई तो जेल में है। फैजान ने मायूसी से कहा, ये कौन सी मुश्किल बात है? नीली रोशनाई के जरिए किसी कागज पर इनके हाथों की मुकम्मल छाप ली जाए, ये अच्छी तजवीज है। शाह साहब ने कहा, शाह साहब आपको चंद दिन बाद असद के हाथों का नक्शा मिल जाएगा। फैजान ने कहा। चंद दिन बाद वो दोबारा शाह साहब के पास असद के हाथों का प्रिंट लेकर पहुँचे
जो कि जेल से किसी तरीके से मंगवाया गया था। शाह साहब ने इस कागज को, जिस पर असद के हाथों की लकीरें थी, इन्हें बगौर देखा तो वो चौंक कर खड़े हो गए और मुंह में कुछ बड़बड़ाने लगे। इनके माथे पर पसीने की बूंदें नुमाया हो गई। तमाम हाजिर लोग हैरानी की तस्वीर बने इनकी जानब देखने लगे। इन्होंने एक गिलास पानी मंगवा कर पिया। फिर इन्होंने फौरन बिजली की मांद फैजान का हाथ पकड़ा और टिकटिकी बांध कर देखने लगे। ओहो मेरे खुदाया, कुदरत का ये कैसा मजाक है। इन्होंने आसमान की तरफ मुंह करके कहा, जिसके सर पर मौत मंडला रही है, इसकी मौत बीमारी है, यानी वो चारपाई पर अपना कसा खुदा के पास बाइज्जत सुपुर्द करेगा, और जो जिंदगी के मजे ले रहा है, यानी इसका ये भाई फैजान, इसकी मौत गैर बीमारी और रोंगटे खड़े कर देने वाली है। अल्लाह हम सबको माफ करे, वही सब कुछ जानने वाला है, वही गैब का इल्म रखता है। क्या बकते हो तुम, परले दर्जे के ड्रामेबाज हो, मकार इंसान हो तुम, लोगों को बेवकूफ बनाकर लूटते हो। फैजान ने तैश में आकर चिल्लाते हुए कहा, अरे भाई मुझे क्यों दोष देते हो, जो सच था वो मैंने तुम्हें बता दिया। शाह साहब ने तहम्मुल से इसका गुस्सा ठंडा करने की कोशिश की। मैंने अपने महदूद इल्म से जो अल्लाह ने मुझे अता कर रखा है, जो अंदाजा लगाया वो कह दिया। अच्छे बुरे का मालिक तो वही है। इधर मैं सख्ते के आलम में इन दोनों की शक्लें देखने लगा। मैंने नेकी की, वो मेरे उल्टे गले पड़ गई। यार तुमने अच्छे बंदे से मिलाया, फैजान ने शिकवा किया और थूक उड़ाते हुए कहा, इस फ्राडिये ने उल्टा मेरी भयानक मौत की पेशन गोई करती है। वो एक माना हुआ फ्राडिया इंसान है। मैंने शाह साहब की वकालत करते हुए कहा, भाई हम तो पहले ही परेशानी में मुब्तला हैं और इसने हमारी परेशानी पर मजीद तेल छिड़क दिया है। फैजान ने कहा और आओ देखा ना ताओ। मेरे हजार रोकने पर ना रुका और एक सेकंड में मेरी नजरों से ओझल हो गया। मैंने कई बार इससे मोबाइल के जरिए राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन इसने इसे बंद ही रखा। शायद वो मेरी कोई बात सुनने को तैयार न था। इस बात को कई माह गुजर गए। इत्तेफाक से मेरा बैरूने मुल्क का वीजा लग गया और मुझे रोजगार के सिलसिले में सऊदी अरब जाना पड़ गया। एक अरसा बाद जब मैं अपनी तवील रुखसत पर सऊदी अरब से लौटा तो दिल में कसक सी उठी कि क्यों ना फैजान से मिलकर शाह साहब की पेशन गोई के मुताल्लिक मालूम किया जाए कि इसका क्या बना। मैंने हिम्मत करके इसके शहर जाने का फैसला किया। मैं जब इसके शहर में जाकर इसके घर पहुंचा तो घंटी बजाने पर एक नौजवान दरवाजे पर बरामद हुआ। मैंने इससे कहा कि फैजान साहब से मिलना है। वो तो नहीं है, नौजवान ने कहा। कहीं गए हैं क्या? मैंने पूछा। कब तक आ जाएंगे? वो पहले चंद मिनट खामोश रहा। आप कितने अरसे बाद आए हैं? तकरीबन 2 साल बाद आया हूँ, मैंने इसे जवाब दिया। आपने बहुत देर कर दी। वो तकरीबन 1 साल पहले इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, इसने उदास लहजे में कहा। इस अजनबी नौजवान के अल्फाज मेरे सर पर हथौड़े की मंद बरसने लगे। आप कौन है? मैंने पूछा। मेरा नाम असद है, मैं इनका छोटा भाई हूँ, इसने अपना तारुफ करवाते हुए कहा। मुझे पैरों तले जमीन खिसकती हुई महसूस हुई। आपको तो सजाए मौत हो गई थी ना? मेरे सवालिया अंदाज की इसने तायीद करते हुए कहा कि हाँ मैं वही बदनसीब हूँ। इसने अखलाकी इक़दार का मुज़ाहरा करते हुए अपनी बैठक का दरवाजा खुलवाया और मुझे अंदर जाकर बिठाया। थोड़ी देर बाद वो कोल्ड ड्रिंक मेरे लिए लाया। ये सब कैसे हुआ? मैंने इससे तजस्सुस से पूछा। जी वो दरअसल मेरी सजाए मौत कन्फर्म होने के बाद ये बहुत परेशान थे, इसने रोंदी हुई आवाज में कहा। मर मैं रहा था, लेकिन वो मुझसे ज्यादा ज़हनी अज़ियत का शिकार थे। इन्होंने मुझे बचाने के लिए सर तोड़ कोशिश की। वो एक दिन भट्ट साहब मेरे ससुर के पैरों में बैठ के इनसे गिड़गिड़ाकर मेरी जिंदगी की भीख मांगी। बिल आखिर वो इनको मनाने में कामयाब हो गए। तू बड़ा ढीठ इंसान है। मेरे ससुर ने इनकी इज्जत नफ्स पर ठोकर मारते हुए कहा, जब तेरे भाई को जिंदगी की भीख दी, इन्होंने मुझे माफ कर दिया, मैं तो बरी हो गया। लेकिन मेरे बरी होने के बाद भाई को ना जाने क्या हो गया था, ना जाने कौन सा नदीदा मर्ज था जिसको सीने से लगाए भाई दिन ब दिन तिनके की तरह सूखकर पीले हो गए थे। मैंने कई बार इनसे इनका दर्द खरीदने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। मैंने इनका डॉक्टरी नफ्सियाती बहुत इलाज करवाया, लेकिन इनकी सेहत दिन ब दिन खराब होती गई। ना जाने कौन सा रोग पाल लिया था। आखिरी दिनों वो बड़े बेचैन रहने लगे थे। उस रोज किसी काम से निकले थे,
मौत इन्हें घेर कर उसी जगह ले गई जहां इनकी मौत आने लिखी थी। वहां उस रोज बम धमाका हुआ था। इनके जिस्म के टुकड़े उड़ गए। बड़ी मुश्किल से शनाख्त हुई। ये कहकर असद रोने लगा। मैंने गम में डूबे हुए असद को तसल्ली दी और फिर इनकी रूह के असाले स्वाब के लिए फातिहा पढ़ी। ये कुदरत का कितना अजीब खेल हुआ। मेरे असाब पर अजीब सी कैफियत तारी हो गई। मैंने असद से इजाजत ली और जब मैं इनकी दहलीज पार करने लगा, अचानक मेरी नजर दीवार पर लगी फैजान की तस्वीर पर पड़ी। इसके अंदर से इसका मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझसे कह रहा हो कि तुम्हारा शाह साहब सच कहता था कि मेरी मौत गैर बीमारी से होगी और भयानक अंदाज में होगी, और उसकी ये पेशन गोई बिल्कुल सच साबित हुई। फैजान की मौत अबरतनाक हुई थी। इसके साथ ही अब मुझे दे इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।